multiplication of matrices and the integral rule. For division of matrices, you need a same order of matrices. किंवा स्केलर मॅट्रिक्स मध्ये आपण बघितलं होतं, स्केलर म्हणजे काय आहे, वन कॉन्स्टंट नंबर इज मल्टिप्लाइड to the each element of the particular matrices. So you will get the scalar matrix. So scalar matrix चं multiplication बघितलं होतं, नंतर ऍडिशन बघितली होती, सबट्रॅक्शन बघितलं होतं. आता आज आपण काही सम्स बघू, अजून 2-3 म्हणजे तुम्हाला एकदा क्लिअर होईल आयडिया. आज आपण हे 4 टॉपिक्स बघणार आहेत. सम्स ऑन अल्जेब्रा ऑफ मॅट्रिक्स, देन डिटर्मिनंट्स काय असतं, डिटर्मिनंट्स ऑफ मॅट्रिक्स कसं कॅल्क्युलेट करतात, नंतर ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स काय असतं, आणि सिंगुलर आणि नॉन सिंगुलर मॅट्रिसेस म्हणजे काय. Okay, so we will cover these 4 topics today. The first one. So this is the example. If A is equal to 2 1 minus 1 3 1 2 matrix, right? And B अजून दिलेला आहे, C दिलेला आहे, X आहे, right? So what they have asked, find X Y Z if 2A plus B multiplied by C is equal to X. It means we have to find out the value of this one, X Y Z. For that purpose, we have to find out plus 2A plus B. So order of A matrix is how much? Is 3 rows and 2 columns, right? And for B, it is also same, 3 rows and 2 columns. So addition is possible for A plus B. So what they have asked, first we have to calculate 2A plus B. Then we'll go for the answer multiply by C, and then we'll get the equation equal to X. So just we'll start. So first 2A plus B. We will find 2A plus B. So 2A plus B, it means you have to multiply matrix A by scalar. Okay, so first we have to calculate matrix A, right? Matrix A ला आपण काय करणार, multiply करणार. We'll multiply matrix A by scalar 2. So we'll get 2A. So here it is. 2A कसं काढलं आपण? So A च्या प्रत्येक एलिमेंट्सला 2 ने मल्टिप्लाय केलं. So 2 into 2 4, 2 into 1 2, minus 1 into 2 minus 2, 3 into 2 6, 1 into 2 2, and 2 into 2 4. So we get the matrix 2A. Okay. Then we'll add it matrix B in a 2A, so with that so that we can get the value of 2A plus B. So B as it is minus 1 2 3 minus 1 1 minus 1. So thereafter we get this addition. Addition करणार, same element sequence में तुम्ही add करना. So 4 plus minus 1, it means 3. So 4 minus 1 3, 2 plus 2 4. Then minus 2 plus 3 plus 1. 6 plus minus 1, it means 6 minus 1, it's a 5. 2 plus 1, it's a 3. 4 minus 1, it's a 3. So we get the matrix value of 2A plus B. So we get this value. Now we will multiply this matrix by C. So C चा multiplication चा rule काय? Columns of first matrix should be matched with the rows of second matrix. So C ची order काय आहे? It's a 1 column, right? So 2 rows and 1 column. And the answer for this 2A plus B काय आहे त्याची order? It's a 3 rows and 2 columns, right? So column of first, that is 2, and rows of second should be matched. So हे match होता है, हे पण 2 आहे आणि हे पण 2 आहे. So we can do the multiplication. ठीक है? So चलो we will go for the multiplication. Multiplication कसं करणार आता? This is 2A plus C. 2A चा आपण आन्सर घेतला 2A plus B चं आणि multiply by C. Multiplication करताना काय रूल आहे? रो टू कॉलम, राइट? सो फर्स्ट यू हैव टू गो बाय रो and we go by column. So 3 आणि 4 यानी 2 आणि 1 ला मल्टिप्लाय करायचं आहे. So answer will be this one, right? 3 into 2 plus 4 into 1. हे झालं फर्स्ट रो. सेकंडचं काय आहे? 1 आहे, 1 मल्टिप्लाय बाय 2, 5 मल्टिप्लाय बाय 1 त्यांचे ऍडिशन. नंतर लास्टला काय? 3 into 2 plus 3 into 1. Okay, so we'll get the multiplication. This is the multiplication. We get the single row. आता आपण multiplication चा रूल बघितला. रूल काय आहे? जर सपोज आता ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आहे, सो याचं काय आहे? 3 rows into 2 आहे, राईट? आणि दुसऱ्याची ऑर्डर काय? 2 rows into 1 column आहे. म्हणजे जेव्हा मल्टिप्लिकेशन होतं तेव्हा काय होतं? मधल्या ज्या आहेत हे कॅन्सल होतं आणि नवीन मॅट्रिक्स किती होणार? 3 by 1.
म्हणजे 3 rows आणि 1 column. सो बरोबर 3 rows आल्या आणि 1 column आलेला आहे. सो वी गेट द प्रॉपर आन्सर. सो आता काय करणार, what they have given that 2a plus b multiplied by c is equal to x. म्हणजे याचा आन्सर x आहे. पण आपल्याला आन्सर काय मिळालेला आहे, this way. So we compare it with the x, so we get 10, 7, 9 as x, y, z. So by equality of matrices, x is equal to 10, y is equal to 7 and z is equal to 9. ठीक आहे. असं तुम्हाला विचारू शकतात की एक्स वाय झेडच्या व्हॅल्यूज कशा काढायच्या. सो फॉर दिस पर्पज यू शुड नो द स्टेप्स. ओके. नाउ we'll go for the another equation. Find the value of a and b if now these two matrices are given. This one, this is 2 by 2, right? आणि सेकंड पण जे आहे ते पण 2 by 2 आहे. सो मॅच होता है 2 by 2, सो मल्टिप्लिकेशन इज पॉसिबल. आणि लास्टचा आन्सर पण काय आहे त्यांचं 2 by 2 आहे, कारण की हे जे पेंडिंग होत आहे लास्ट वन उरलेलं तर त्यांचं मॅट्रिक्सची नवीन मॅट्रिक्सची ऑर्डर येणार. सो व्हॉट दे हॅव आस्क्ड टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ ए अँड बी फ्रॉम द मॅट्रिसेस. सो हाऊ यू विल डू, वी जस्ट गो फॉर द मल्टिप्लिकेशन. मल्टिप्लिकेशन कसं करणार, रोज टू कॉलम. सो याच्या रोज आणि याचे कॉलम्स. ठीक आहे. सो फर्स्ट काय 3a इंटू 3 इंटू ए झाला 3a प्लस 2 इंटू बी. ठीक आहे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो 3a प्लस 2b. नंतर काय होता सेकंडला काय होणार, दिस वन 3 1 म्हणजे 3 झालं. 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4. ठीक आहे. ना आता सेकंड रोचं कसं करणार, 1 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी 5b. सेम सेकंड कॉलम आणि सेकंड रो कसं येणार, 1 इंटू 1 1 5 इंटू 2 10. सो वी गेट द मल्टिप्लिकेशन आणि त्याचा इक्वल टू राईट हँड साइड त्यांनी ऑलरेडी दिलेली आहे 8 7 7 11. सो बघा हे सिम्प्लिफाय करणार अगेन. सो 3 प्लस 4 झाला आन्सर 7 आणि ह्याचं सेम ऍज इट इज. ए आणि बी चे अल्फाबेट जे आहेत इट कॅन नॉट बी चेंज, इट कॅन नॉट बी ऍडेड. जर सेम असतील तरच आपण ऍड करणार. आणि लास्टला काय 10 प्लस 1 सो इट्स 11. सो वी गेट द टू मॅट्रिसेस इक्वली 2 by 2 चे आले. राईट. सो इक्वॅलिटीच्या रूल प्रमाणे काय होणार, दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट. 7 बरोबर 7 आला, राईट. 11 बरोबर 11 आला आणि दिस एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट. सो वी गेट द 3a plus 2b is equal to 8 and a plus 5b is equal to 7. How? By the rule of equality. जेव्हा आपण हे सॉल्व करणार then we get the value of a. तर सोल्युशन कसं करणार याचं, you have to make a equal value for a or b. तो आपण काय करणार, इथे a आहे, राईट. सो we just multiply this equation by 3 and then simplify these two equation, then we get the value of a. So 3a आहे, राईट. 3a plus 2b is equal to काय आहे, it's 8. Now we multiply this equation by 3. So how it will becomes 3 into a, it's a 3a plus 5 into 3, it's a 15b is equal to 7 into 3, it's a 21. Okay. So by simplifying this, so simplify म्हणजे काय करणार, मायनस करणार. So minus minus minus. So 3a plus 3a minus 3a cancel होणार. 2b minus 15b, it is minus 13b is equal to काय येत आहे 8 minus 21. सो हे किती येत आहे बघा, 8 minus 21 it's a how much, काय झालं आठवतंय त्याच्या पुढे काय येत आहे, 8 minus 21 किती येत आहे, it's a same 13. Yes. It's a minus 13. 13 or minus 13? Minus 13. It's a minus 13, right? Not 13. It's a minus 13. So minus minus it becomes plus. So b is equal to minus 13 divided by minus 13. So minus minus become plus. So b is equal to 1. So when you will get the b is equal to 1, you can put the value here. Then you will get the value of a. So a plus 5 is equal to 7. So 5 इकडे आणणार. So 7 minus 5 it is 2. So you will get the value of a as a 2. So this is a
आन्सर. सो ए इज इक्वल टू 2 अँड बी इज इक्वल टू 1. ठीक आहे, असं पण सम्स तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये असू शकतात. नाव दिस इज इट इज फॉर युअर होमवर्क. हे तुम्हाला जमेल. मी फक्त स्क्रीनला फक्त तुम्हाला दाखवून देते की कसं करायचं आहे. सो व्हॉट वी हॅव टू डू, इफ ए इज इक्वल टू 5 to 7 फाइंड द मॅट्रिक्स एक्स. मॅट्रिक्स एक्स शोधायचा आहे सच दॅट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू आय टू. आय म्हणजे काय आहे, इट्स द आयडेंटिटी मॅट्रिक्स, राईट. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. आयडेंटिटी मॅट्रिक्सचं स्पेशलायझेशन काय असतं? युनिट मॅट्रिक्स काय असते? युनिट मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 म्हणजे काय असणार? 2 एलिमेंट्स 2 by 2 असणार. ठीक आहे, 2 ऑर्डर आहे. त्याचं डायगोनल एलिमेंट्स काय असतात? 1 असतात आणि नॉन डायगोनल 0 असतात. हे लक्षात राहू द्या. सो युनिट मॅट्रिक्स म्हणजे काय? युनिट मॅट्रिक्सला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणतात. इट इज डिनोटेड बाय आय. आणि 2 म्हणजे काय? इट्स ऑर्डर ऑफ 2. युनिट मॅट्रिक्स हे नेहमी स्क्वेअर मध्ये असतं. त्याच्यामुळे युनिट मॅट्रिक्स I2 म्हणजे काय आहे? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे विच हॅज अ ऑर्डर ऑफ 2 by 2. आणि त्याचे डायगोनल एलिमेंट्स जे आहे ते 1 1 असतात, युनिट असतात 1, आणि नॉन डायगोनल हे सगळे 0 असतात. सो I3 कसं होणार? I3 च्या केसमध्ये 3 by 3 असणार, राईट. सो डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 असणार. उरलेले तुमचे जे आहेत इट इज 0. ठीक आहे, सो हे झालं I3. हे लक्षात राहू द्या कारण की तुम्हाला टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस विचारतात. सो याच्यानुसार काय करणार आता? ए दिलेला आहे, एक्स आपण अज्युम करायचं ABCD. ठीक आहे, सो मल्टिप्लिकेशन करणार a into x. So by multiplication you will get this equations. मग इक्वेशन्स सॉल्व्ह करताना काय करावं लागणार? आता इथे काय आहे? सिंपल सी चे ए आणि सी चे इक्वल घ्यावे लागतील आणि बी आणि डी चे इक्वल घ्यावे लागतील सोल्युशन साठी. सो 5a plus 2c काय होते? 1 होते. 5b plus 2d काय होते? 0 होते. हियर 7a plus 3c 0, 7b plus 3d 1 होते. राईट. सो बाय इक्वेलिटी रूल्स. नंतर काय होणार? सिम्प्लिफाईड करायचं. सिम्प्लिफाईड करताना सेम एलिमेंट्सचे घ्यायचे, सेम अल्फाबेट, म्हणजे ए आणि सी चे दोन इक्वेशन्स एकत्र. सो ते जर आपण सिम्प्लिफाईड केले तर आपल्याला ए इज इक्वल टू -3 येतं आणि सी इज इक्वल टू 7 येतं. आणि तेच रिव्हर्स मध्ये दुसरे जे उरलेले आहेत 7b plus 3d, बी आणि डी चे एकत्र घेतले आणि ते सॉल्व्ह केले. देन विल गेट द बी इज इक्वल टू -2 अँड डी इज इक्वल टू 5. हे तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करायचं. आय होप तुम्हाला ते जमून जाईल. ठीक आहे, नाही जमलं तर आपण ते एक्सप्लेन करू नेक्स्ट लेसनला. आणि नंतर आहे याच्यावर आपण ABCD चे घालवणार. सो A -3, B -2, C 7 आणि D 5. सो वी गेट द मॅट्रिक्स X. नाउ मेन पार्ट इज नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिटर्मिनंट. डिटर्मिनंट काय असतं? इन शॉर्ट डिटर्मिनंट म्हणजे काय असतं? इट्स अ व्हॅल्यू. So it may be called as a value of matrix. It is to be calculated only for square matrix. Determinants हा फक्त स्क्वेअर मॅट्रिक्सचाच येतो, हे लक्षात राहू द्या. ठीक आहे, तसं तुम्हाला ऍडिशन करायचं असेल, ऍडिशन ऑफ मॅट्रायसेस केव्हा पॉसिबल आहे? व्हेन द ऑर्डर ऑफ मॅट्रायसेस आर सेम, दॅट टाइम यू कॅन गो फॉर ऍडिशन अँड सबस्ट्रॅक्शन, राईट. But for multiplication, you have a separate rule. The number of columns of the first matrix should be matched with the number of rows of the second matrix. Then you can go for the multiplication. Same here for determinant calculation of determinants. It is available only for the square matrix. So determinant of matrix A is denoted as a determinant A or determinant A. So आयदर असं तुम्ही साइनने डिटर्मिनंट हे डिफाइन करू शकता किंवा डिटर्मिनंट ए असं पण लिहू शकतात. सो हे सिम्बल्स लक्षात ठेवा. डिटर्मिनंटचे सिम्बल काय आहे? ऍब्सोल्यूट ए जे आपण लिहितो, जसं आपण ऍब्सोल्यूट एक्स बार लिहायचो FG साठी, राईट. सो याला डिटर्मिनंट एक्स बार. सो हियर डिटर्मिनंट ए म्हणतात जेव्हा आपण याची व्हॅल्यू काढणार. ठीक आहे, सो आता डिटर्मिनंट कसा डिफाइन करतात? सो हियर फॉर एक्झाम्पल आपण डिटर्मिनंट काढायचं आहे 3 2 1 5. तर हे स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे, राईट. 2 by 2 ऑर्डर आहे, स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे. सो हियर यू विल जस्ट गो फॉर द मल्टिप्लिकेशन. कसं होणार? क्रॉस मध्ये. सो 3 into 5 हे एक येणार -1 into 2. ठीक आहे, सो यू विल गेट द इक्वेशन. म्हणजे काय करायचं? डायगोनल जे आहेत फॉर डायगोनल मायनस उरलेलं नॉन डायगोनलचं तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. यू विल गेट द डिटर्मिनंट व्हॅल्यू. सो ही जी आहे 13, इट्स अ डिटर्मिनंट व्हॅल्यू ऑफ युअर ओरिजिनल मॅट्रिक्स. ठीक आहे, सो सेकंड. आता ह्याला 2 by 2 तर 3 by 3 चा कसा काढायचा? नाउ फॉर 3 by 3 हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट? आता 3 by 3 ला आता डायगोनल ते एवढे आहेत आणि नॉन डायगोनल एवढे आहे. सो मल्टिप्लिकेशन इट इज नॉट पॉसिबल. सो फॉर दॅट पर्पज यू विल गो फॉर द दिस मेथड. सो काय फॉर्म्युला आहे? सो दिस वन. ही जी पहिली रो आहे इट्स अ इम्पॉर्टंट रो. याच्यामध्ये दिस मायनस दिस वन
आणि मग प्लस हे येणार. ठीक आहे. पण याच्यामध्ये करताना तुम्हाला मॅट्रिसेस घ्यायचे. तर फर्स्ट काय, फर्स्ट आपण घेतलं 1. मग त्याला मॅट्रिक्स करायला उरलेले ह्या 4 व्हॅल्यूज राहिल्या, राईट. सो दिस विल बी द मॅट्रिक्स फॉर 1 मल्टिप्लाय बाय दिस. मायनस सेकंड रोज मधलं 2, राईट. हे 2 घेतलं आपण. सो 2 घेतल्यानंतर काय येणार, त्या रो मधलं 2 एलिमेंट घेतलाय. सो त्याच्या साईडचे अवॉइड करून आणि त्याच्या रो मध्ये कॉलम मधले अवॉइड करून उरलेले जे असणार ते तुमच्या मॅट्रिक्स मध्ये येणार. सो इट 4 6 आणि 7 9 दिस वन. ठीक आहे. आणि तिसरं काय आहे, थर्ड मध्ये काय येणार की थर्डला प्लसचं साइन येणार, +3 आणि त्याच्यामध्ये उरलेले हे 4 एलिमेंट्स. सो 4 5 7 8 आणि नंतर मग तुम्हाला डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे. आता स्क्वेअर मॅट्रिक्स आपल्याला माहिती कसं करणार, 5 into 9 आणि मायनस दिस वन. सेम हिअर 4 into 9 minus 7 into 6. अगेन 4 into 8 आणि 7 into 5. सो बघा व्हॅल्यू कशी येणार, 1 into ब्रॅकेट 9 into 5 45, 8 into 6 48, मायनस 2 ऍज इट इज ब्रॅकेट मध्ये 9 into 4 36, 7 into 6 42, प्लस 3 into ब्रॅकेट मध्ये 8 into 4 32, minus 5 into 7 35. After simplifying you will get this value. So ब्रॅकेटची व्हॅल्यू आपण सिम्प्लिफाईड केली, 45 minus 48 is -3, 36 minus 42 -6 आणि 32 minus 35 -3. Then we'll go for the simplification. So we'll get -3 plus 12. 6 into 12, both are minus, so minus minus become plus. So plus 12 and 3 into -3, it becomes minus. So -9. So we'll get the answer as a. आता A is equal to value 0. So value of this matrix A is 0. It is called as a determinant A equal to 0. हे समजलं? स्क्वेअर मॅट्रिक्स लक्षात ठेवायचं. स्क्वेअर मॅट्रिक्स कसं करतात आणि त्याच्यानुसार मग म्हणजे 2x2च्या मॅट्रिक्सवर ना आपल्याला 3x3 मॅट्रिक्सची डिटर्मिनंट्स काढायचं असतं. आता प्रॉपर्टीज काय आहे डिटर्मिनंटच्या ते आपण बघू. सो फर्स्ट आहे की व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज अँड कॉलम्स आर इंटरचेंज. म्हणजे रोज कॉलम झाल्या आणि कॉलम्स रो झाल्या तर दॅट टाइम व्हॅल्यू जी असते डिटर्मिनंटची इट इज सेम. कारण की तुम्ही रोज वाईज आणि कॉलम्स वाईज तुम्ही कॅल्क्युलेट करता. दॅट्स वाय the value will be same जर rows आणि columns interchange केले तर. नंतर काय आहे, value of determinant is changed in sign only if only 2 rows or columns are interchanged. म्हणजे first 2 rows असतील. फॉर एक्झाम्पल मॅट्रिक्स आहे दिस वन. ठीक आहे. सो 1 2 3 4 5 6 आणि 7 8 9 असं मॅट्रिक्स असेल. त्याच्यामध्ये सपोज हा 2 रोज इंटरचेंज केल्या किंवा 2 कॉलम्स इंटरचेंज केले म्हणजे शिफ्ट केलं, इकडचा इकडे आणि इकडचा तिकडे, तर त्या केसमध्ये काय होणार, ओनली सायन्स विल बी चेंज फॉर द मॅट्रिक्स. म्हणजे +20 आन्सर येत असेल तर ते -20 मध्ये येणार. ठीक आहे. सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनंट. नंतर आहे व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट इज 0 इफ एनी 2 rows or columns in it is identical. म्हणजे सेम असतील 2 रोज किंवा 2 कॉलम्स तर त्या केसमध्ये व्हॅल्यू डिटर्मिनंटची 0 येते. नंतर आहे इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम, एका एलिमेंटचे रो किंवा कॉलम हे मल्टिप्लाय बाय कॉन्स्टंट नंबर, म्हणजे एक सिंगल रोला तुम्ही एका कॉन्स्टंट नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल, देन इट इज इक्विव्हॅलंट टू मल्टिप्लाइंग डिटर्मिनंट बाय दॅट कॉन्स्टंट. म्हणजे डिटर्मिनंटला पण त्या याने मल्टिप्लाय केलं त्या कॉन्स्टंट नंबरने तर आन्सर विल बी द सेम. डिटर्मिनंट इज अ रिअल नंबर, इट इज नॉट अ मॅट्रिक्स. आता आपण बघितलं की डिटर्मिनंट काढल्यानंतर काय येतं, ते मॅट्रिक्सच्या फॉर्मॅटमध्ये येत नाही. इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नंबर, रिअल नंबर. मग रिअल नंबर मध्ये पॉझिटिव्ह पण नंबर्स असतात आणि निगेटिव्ह नंबर्स पण असतात. नंतर काय, डिटर्मिनंट ओनली एक्झिस्ट फॉर स्क्वेअर मॅट्रिक्स. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. डिटर्मिनंट फक्त स्क्वेअर मॅट्रिक्सचाच येतात. स्क्वेअर मॅट्रिसेस सोडून बाकी कोणते डिटर्मिनंट तुम्हाला काढता येत नाही. का बरं? बिकॉज ऑफ कॅल्क्युलेशन प्रोसेस बघितलं तर इट इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर 2x2 किंवा डायगोनल तुम्हाला मॅट्रिसेस अवेलेबल झाले पाहिजे. इन केस ऑफ रेक्टँग्युलर मॅट्रिसेस, राईट. स्क्वेअर आणि रेक्टँग्युलर आपण 2 टाइप बघितले होते. रेक्टँग्युलर मॅट्रिसेस असतील तर त्या केसमध्ये काय असतं, ऑर्डर सेम नसते. त्यांना डायगोनल जो आहे तो डायगोनल तुम्हाला शेअर करता येत नाही किंवा काढता येत नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याचं मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल होत नाही आणि म्हणून त्याचं डिटर्मिनंट आपल्याला काढता येत नाही. सो डिटर्मिनंट ओनली एक्झिस्ट फॉर स्क्वेअर मॅट्रिसेस. लास्ट वन आहे सेकंड, द इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स. इनवर्स आपण बघणार आहे पुढे. इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स विल एक्झिस्ट ओनली इफ द डिटर्मिनंट इज नॉट 0. म्हणजे नॉन 0 असेल व्हॅल्यू
तरच इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स येतं. जर मॅट्रिक्सची व्हॅल्यू 0 असेल म्हणजे डिटर्मिनंट 0 असेल त्या केसमध्ये इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल. आपण आता काही सम्स बघूया. ठीक आहे, डिटर्मिनंट कसं काढायचं मी तुम्हाला थोडक्यात क्लिअर होऊन जाईल. आता याचं डिटर्मिनंट काढायचं. डिटर्मिनंट कसं काढायला लावलंय, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, राईट, म्हणजे 3 into 2 होणार -5 into 1. सो विल गेट दिस वन. सो इट्स व्हॅल्यू 1. सो नॉन सिंग्युलर आहे, याला नॉन सिंग्युलर सिंग्युलर बघणार, याच्यावरच नॉन सिंग्युलर किंवा सिंग्युलर डिफाईन असतं. ठीक आहे, हे समजलं. आता बघा सेकंड याचं काढा बरं, व्हॅल्यू कशी येणार सांगा, डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू काय येणार. मॅम 15. 15 येतंय. ओके, ठीक आहे. सो इट्स 15 बरोबर आहे का. दॅट्स राईट. ठीक आहे, काय करायचं, मल्टिप्लिकेशन आणि मायनस यांचं मल्टिप्लिकेशन सेम. आता काढा बरं सीचं काय येतंय. -1. -1. ओके, -1. कन्फर्म इट्स -1. 0 into 0 0 येणार. सो -1 into 1 इट्स -1 आणि -1 -0 -1. सो याचं काढा डीचं. 12 7. 7. ओके, 7. 7. येस राईट, इट्स 7. ठीक आहे, समजलं डिटर्मिनंट, कारण की तुम्हाला डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू विचारली एमसीक्यू मध्ये. सो इट इज इझी. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि मायनस करायचं. सो फर्स्ट डायगोनलचं मल्टिप्लिकेशन मायनस सेकंडचं. ठीक आहे, चलो आता असं काढा बरं. 3 याचं या. आता हे 3/3 मॅट्रिक्स आहे. सो इट विल टेक अ टाइम. सो हे कसं करणार, तुम्हाला त्याचं सिम्प्लिफिकेशन करावं लागणार. म्हणजे कसं, पहिले घेणार 10, त्याला येणार हे दोघं एका मॅट्रिक्स मध्ये. ठीक आहे, नंतर मला येणार -6, मग नंतर हा आणि हा त्याच्या मॅट्रिक्स मध्ये येणार. नंतर येणार प्लस, पण हा -1 आहे. सो प्लस ब्रॅकेटमध्ये -1 आणि मग त्याचं मॅट्रिक्स येणार. सो चला करा बरं. व्हिडिओ ऑलरेडी मी शेअर केले आहेत ना ग्रुपला. आजचा मी आज लेक्चर संपल्यानंतर शेअर करेल. यू हॅव टू चेक आउट द क्लासरूम. ठीक आहे, झालं काय ते आन्सर कोणी काढलाय. आता हे समजलं काय केलं आपण. 3/3 असेल तर फर्स्ट वी हॅव टू राईट द रोज, राईट. रोज जे आहे फर्स्ट वाली हे आपण लिहून घेऊ. तर आपण इथे लिहून घेता 10 -6 प्लस हे -1. साइन राहू द्या, बेसिक करा, नंतर मग तुम्ही चेक करा. ओके, so what will be this one. So 3 into 2 हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 6 -3 into 3 -6
9, पण मायनस असल्यामुळे ते प्लस झालं. ठीक आहे. नंतर 17 इंटू 2 34, मायनस मायनस प्लस झाला, सो 9 इंटू 3 27. अगेन 17 इंटू मायनस 3 मायनस 51, मायनस मायनस प्लस, सो 9 इंटू 3 27. सो हे सिम्प्लिफाईड केल्यानंतर यू विल गेट द आन्सर. सो बघा किती आन्सर येत आहे. कोणी सांगितलं का आन्सर? कोणी सांगितलं? This is your answer, minus 192. minus 192. Yes, right. So it's a minus 192. ठीक आहे. हे थोडं तुमची प्रॅक्टिस जेव्हा होईल तेव्हा तुम्हाला समजेल, पण तुम्ही सगळ्यांनी हे व्हिडिओ बघून प्रॅक्टिस करायची आहे. ठीक आहे. येस, राईट म्हणजे. सो विल गो फॉर द नेक्स्ट. आता ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स काय असतं? तर ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स म्हणजे काय? इट्स अ मॅट्रिक्स ऑब्टेन बाय फ्रॉम गिव्हन मॅट्रिक्स. सपोज ए मॅट्रिक्स दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये काय करणार, रोज कॉलम्स मध्ये कन्वर्ट होणार आणि कॉलम्स रो मध्ये कन्वर्ट होणार. त्याला ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स ए म्हणतात. इट इज डिनोटेड बाय ए डॅश. ए डॅश डिनोट होतं आणि इट इज ए इफ ए इज अ ऑर्डर ऑफ एम एन. म्हणजे सपोज ए मॅट्रिक्स आहे, त्याची ऑर्डर आहे एम म्हणजे रोज, राईट. सो 2/3 ऑर्डर असेल तर ए ट्रान्सपोर्ट काय होणार, रिव्हर्स होणार, म्हणजे 3/2 होणार. म्हणजे रोज कॉलम्स काय झालाय, रो झालेत आणि रो कॉलम्स झालेले आहे. सो जेव्हा मॅट्रिक्स आपण डिफाईन करणार तर त्या मॅट्रिक्सच्या रोज आणि कॉलम्स इंटरचेंज केल्यानंतर यू विल गेट द ट्रान्सपोज मॅट्रिक्स. ट्रान्सपोज मॅट्रिक्स इज डिफाईन बाय ए डॅश. ठीक आहे. सो आपण एक्झाम्पल बघूयाचं, मी तुम्हाला क्लिअर होईल. सो ए जर असेल सपोज दिस वन, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये काय दिलंय, हे किती ऑर्डर्स आहे बघा, 1 2 3, 3 रोज आहे आणि 2 कॉलम्स आहेत 3/2. म्हणजे याचा ट्रान्सपोज मॅट्रिक्स किती होणार, 2/3 चे होणार. आणि याच्यामध्ये काय होणार, तर हे फर्स्ट कॉलम आहे, हा रो मध्ये कन्वर्ट होणार. म्हणजे बघा ट्रान्सपोज मॅट्रिक्स काय होणार, दिस वन. काय केलं आपण, हे जे कॉलम होता पहिला, तो पहिल्या रो मध्ये कन्वर्ट झाला. म्हणजे 2 4 1 जे आहे ते रो मध्ये 2 4 1 झालं. आणि सेकंड कॉलम आहे 3 5 9, हा झाला 3 5 9. ठीक आहे. याला ट्रान्सपोज मॅट्रिक्स म्हणतात. याच्यावर पण तुम्हाला एमसीक्यू असतात की ते विचारतील की तुम्हाला मॅट्रिक्स दिलं असेल एखादं तर त्याचं ट्रान्सपोज मॅट्रिक्स काय आहे. सो इट्स अ सिम्पल, फक्त रो जे आहे त्या रो कन्वर्ट करायला तुम्हाला कॉलम्स मध्ये. ठीक आहे. रो कॉलम मध्ये करा, कॉलम रो मध्ये करा, एकच का तर डिफाईन करा. म्हणजे ह्या ज्या रो आहेत, पहिली रो आहे 2 3, ही काय झाली कॉलम. दुसरी रो आहे 4 5, ही झाली कॉलम 4 5. तिसरी आहे 1 9, इट्स 1 9. सिक्वेन्स लक्षात ठेवायचा फक्त. ठीक आहे. सो आपण रोच्या फॉर्मेशन जाणार, इट विल बी इझी फॉर अस. त्याला म्हणतात ट्रान्सपोज मॅट्रिक्स. Hello. चला अजून एक दोन सम बघू आपण. Hello. Yes, ma'am. What is the practical application of matrices? ते आहे अजून पुढे आहे आपल्याला तो पार्ट आहे. तो शेवटचा पार्ट जो आहे ना, ऍक्च्युली ते कुठे इकॉनॉमिक्स मध्ये, मॅथ्स मध्ये आणि इकॉनॉमिक्स, स्टॅटिस्टिक्स आणि मॅनेजमेंट मध्ये कुठे युज होतो ते आपण बघणार आहे. सो डोंट वरी, त्याचा उपयोग असल्याशिवाय आपण शिकवत नाही. सो ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स. आता सपोज दिस मॅट्रिक्स ए, राईट. सो ए आहे 1 3 5. आता हे काय आहे, 3 रोज बाय 1 मॅट्रिक्स आहे. याचा ट्रान्सपोज कसं असणार, 1/3. म्हणजे काय करायचं, आता हा कॉलम रो आहे त्याचा कॉलम होणार, म्हणजे 1 3 5. सो आपलं मॅट्रिक्स काय मिळणार, ट्रान्सपोज ए काय असणार, ए डॅश इज इक्वल टू 1 3 5. ठीक आहे. सपोज दुसरा आहे असं 2 1 3 5 6 7. त्याचा ट्रान्सपोज कसं होणार, ज्या रोज आहेत त्या कॉलम्स होणार, राईट. सो रो कोणती, ही फर्स्ट रो. 2 1 3 रो आहेत, ती काय होणार, कॉलम होणार. आणि ही 5 6 7 आहे, ती दुसरा कॉलम होणार. सो विल गेट द इक्वेशन ऍज दिस वन. ठीक आहे. हे समजलं. इट्स अ सिम्पल थोडी टर्म आहे ट्रान्सपोजची, पण तुम्हाला एमसीक्यू ला विचारले तर तुम्हाला जमलं पाहिजे. आणि लास्ट वन इज सपोज 3/3 असेल तर कसं करणार, हे पण सेम. 3/3 तर मोस्टली सेमच होतं, त्याच्यात एलिमेंट फक्त शफल होतात. आता याच्यामध्ये काय आहे बघा, हा ही पहिली रो आहे 1 0 0, हा कॉलम झाला 1 0 0. ही सेकंड रो आहे 0 2 0, इट्स अ कॉलम 0 2 0. तिसरी आहे 0 0 3, इट बिकम 0 0 3. सो ट्रान्सपोज मॅट्रिक्स इज डिपेंड बाय दिस वन. आणि कॅल्क्युलेट करताना काय होणार, रोज बिकम्स, ज्या रोज आहेत ते कॉलम्स होणार. म्हणजेच तुम्हाला काय मिळणार, ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स.
आणि लास्ट पार्ट आहे आजचा सिंग्युलर आणि नॉन सिंग्युलर. आता सिंग्युलर नॉन सिंग्युलर मॅट्रिसेस कशाला म्हणतात? सिंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणजे काय असतं, ज्या स्क्वेअर मॅट्रिक्सची व्हॅल्यू डिटर्मिनंट जो आहे तो डिटर्मिनंट 0 असेल त्याला सिंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणतात, आणि ज्यांचं डिटर्मिनंट 0 नाही आहे त्याला नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणतात. म्हणजे आपण व्हॅल्यूज काढल्या मागच्या ह्याच्यामध्ये, तर त्याची याची व्हॅल्यू आता -192 एका याची आली ते आन्सर, राईट. सो -192 म्हणजे काय, 0 नाहीये, राईट. 0 पेक्षा कमी आहे पण 0 नाहीये. सो दॅट वन इज नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. पण ते ए ची म्हणजे डिटर्मिनंट व्हॅल्यू जर त्या मॅट्रिक्सची 0 येत असेल, then it is called as a singular matrix. So let's see the example. So 2, 3, -2, -3 असं सम असेल तर काय होणार, 2 into -3 -6, minus into minus, so it becomes plus, so it is 6 minus 6, it is 0. So हे जे आहे इट्स अ सिंग्युलर मॅट्रिक्स. ठीक आहे, हे काही जास्त एक्सप्लेन करणार नाही, इट वॉज इझी. आज आपण जे टॉपिक्स बघितले ते हे समजलंच राहणार.